Welcome, everyone. Thank you for tuning with us at the 24th Annual Vancouver Asian Film Festival. Welcome to the short spotlight on South Korea. My name is Siddhartha Murjani, and I'm the host of the series. I'm a local filmmaker, and I'm one of the VAF short programmers. With me today, we have Hannah, who will be our interpreter, and also we have the director, Kim Yoo-hee, and her film, We Bloom. 안녕하세요, Kim Yoo-hee. Welcome. Welcome to 안녕하세요. VAF. So the first question that I have for you is, what was the inspiration in this movie to make this movie We Bloom? 일단 베리어 프리 영화라는 시스템에서 영감을 받게 됐고요. 베리어 프리 영화 시스템이라는 건 이제 시각이나 청각 장애인분들이 조금 더 영화의 내용을 이해하고 잘 느낄 수 있도록 이제 자막으로나 아니면은 이제 사운드로 이제 영화의 내용, 장면이나 지금 흘러나오고 있는 소리가 어떤 건지 설명해 주는 시스템인데 그게 지금 한국에서는 영화관에서도 진행을 하고 있는 프로그램이라 좀 대중화가 되어 있다고 보시면 될 것 같아요. 그리고 이 영화 자체의 이야기에 대해서 영감을 받은 건 늘 어떤 것을 새로이 만들어야 할 때 지금은 당연하게 존재하고 있는 게 그 당시에는 존재하고 있지 않았던 시절에 어, 처음 그것을 만들고자 생각했던 마음이나 그 계기가 어떤 것이었을까 하는 상상에서 이 영화를 시작하게 되었습니다. 감사합니다. My next question is, the character that played uh, the blind boy, was he actually blind? And how was the directing process behind that? 일단 그 앞이 보이지 않는 시각 장애를 갖고 있는 정우의 캐릭터는 이제 캐릭터를 연기해 주신 배우님은 실제로는 앞이 보이시는 배우님이고요. 비장애인 배우님이고요. 어, 디렉팅을 했던 거는 사실 저도 그렇고 배우님도 그렇고 둘 다 그 시각 장애를 경험해 보지 못했기 때문에 앞을 가리고 일상생활을 하는 것부터 시작을 해서 이제 보조 지팡이인 케인을 사용하는 것까지 조금 시간을 두고 단계별로 연습을 했던 것 같아요. Mm. My next question is, the movie they were watching, We Bloom, the tape, is that a famous Korean film? And why did you choose that film to show the message that you did? 음. 일단 영화 속 영화에 등장하는 그 비디오 테이프 영화는 저희가 따로 촬영을 한 또 다른 영화고요. 그래서 한국에서 유명하지는 않고 그냥 저희 영화에만 나오는 영화고 그 영화를 했던 건 어쨌든 비디오 테이프 내용 안에 이제 제가 말하고자 하는 바를 담고 싶었고 또 그 결국에는 이제 녹음본을 제작을 할 때 상현이 말하는 타이밍과 맞추기 용이하도록 조금 따로 제작을 했습니다. What did you find was some of the challenges in making this film? 일단 거기 이제 영화 속에 나오는 모든 공간들은 이제 철거되기 직전의 아파트를 이제 새로 청소를 해서 모두 새로 제작을 해서 만들어진 공간들이거든요. 모든 집의 공간들이. 그래서 모든 스태프들이 다 도와줘서 되게 특별하기도 했고 고생도 많이 했던 부분인 것 같아요. What's your next project, or what would be your ideal project if there was no limitations? 어, 일단 다음 계획은 저는 원래 글을 쓰는 사람이라 조금 더 넓은 범위의 글을 조금 쓰고 싶다는 계획도 있고 또 가능하다면 로드 무비를 제작하고 싶다는 이후의 계획이 있습니다. Is there anything else you would like our viewers to know about this film, the 음, message? 어,
제가 가장 얘기하고 싶었던 건 이 영화를 통해서 어떤 것을 만들어내는 과정 속에서는 늘 실패가 존재를 한다고 생각을 하는데 무언가가 잘못됐거나 누군가한테 상처를 줬을 때 한 걸음 물러나는 거랑 완전히 포기하는 거는 다르다고 생각을 해요. 그래서 그런 상황에서 포기하지 않고 또 한 발을 내딛고 옳은 방향을 찾으려고 애쓰는 것 자체가 모든 관계의 유지와 또 모든 발전과 맞닿아 있다고 생각을 해서 그런 마음들에 대해서 조금 영화를 보면서 봐주셨으면 좋겠어요. 제 영화가 온라인 상영을 예상하지 못하고 제작되었고 또 영화관에 맞춰서 체험적으로 조금 감상하실 수 있도록 해보고 싶어 제작이 된 거다 보니 이런 상황이 되고 또 온라인 상영을 하게 돼서 조금은 아쉬우실 것 같아요. 감상을 하는데. 그런데 조금 감안을 해주시고 너그럽게 영화를 봐주셨으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶어요. Director Kim Yuri, thank you so much for joining us. 감사합니다. 저도 And 감사합니다. I'm thankful. Yeah, Hannah taught me how to say a few Korean words. So 감사합니다 for joining us and sharing your insight on how you made your movie. Best of luck for the next project and wish you all the best. 감사합니다. I watched the movie twice and I really enjoyed it. So it's a really good film. 감사합니다. Thank Yeah. you. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 네. 안녕하세요. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김서윤님. Yeah. 네. Welcome, everyone. Thank you for joining us at the 24th Annual Vancouver Asian Film Festival. This series, The Short Spotlight on South Korea. My name is Siddhartha Murjani, and I'm the host of this series. I'm a local filmmaker, and I'm one of the VAF programmers. I'm here with director Kim So-young, and her film that just played was Before Summer Passes. How are you, Kim So-young? Are you good? Good. I'm good. And also next to me, we have Hannah, who's the interpreter. She'll be translating from English to Korean, Korean to English. So my first question is, the casting process of casting the grandma and the granddaughter, what was that like? Because when I watched this film, what I really enjoyed was their chemistry. 일단 한일합작 작품이어가지고 한국인 배우 한 명이랑 일본인 배우 한 명을 캐스팅해야 하는 조건이 있었어요. 그래서 한국에서 이제 할머니 역할을 맡은 김자영 배우님을 캐스팅을 했고, 그 김자영 배우님은 한국 독립영화에 굉장히 많이 출연하시는 굉장히 베테랑이셔가지고 뭔가 문제가 따로 없었고, 일본 배우 같은 경우에는 영화 연기는 처음 하는 친구였어가지고 오디션을 통해서 캐스팅을 했는데, 일본에서는 한국과도 조금 다른데 이제 아역 배우를 캐스팅할 때 그 오디션 현장에서 뭔가 지정 대본이 아니라 즉흥 상황을 줘서 그 오디션을 온 아역 배우들끼리 서로 합을 맞춰보는 그런 걸 보거든요. 그래서 그 친구가 굉장히 순발력이 좋았어가지고 실제로 연기를 할 때도 현장에서 그 할머니 배우와도 호흡이 굉장히 잘 맞았던 것 같아요. Nice. Now, your film addresses a very important question, family, which is universal. Do you think family bonds can be made with people who are unrelated to each other by blood? 사실 이 이야기를 시작하게 된 계기가 그거였던 것 같은데, 뭔가
혈연으로 이어지지 않고 또 그리고 자의로 선택하지 않았음에도 불구하고 나의 가족과 그 사람의 가족이 되기로 선택해서 지금 부부가 됐기 때문에 지금 이 영화의 두 인물은 타이에 의해서 가족이 됐잖아요. 그런데 서로에 대해 전혀 모르는 상태에서 이걸 가족이라고 할 수 있을까라는 생각을 하면서 이 영화를 만들게 되었고, 그 가족이 되는 과정에 대해서 말하고 싶었던 것 같아요. 그게 어떤 뭔가 서류상의 가족이나 혈연이나 그런 게 아니라 어쨌든 가족이라면 서로에 대한 관심이 있고 서로를 알아가는 과정이 꼭 필요하지 않을까 이런 생각을 하면서 만들었던 것 같아요. 제가 생각하는 제 영화에서 가족이 되는 과정은 뭔가 어쨌든 두 사람은 서로에 대해서 서로의 국가에 대해서 지금 국적이 다르잖아요. 근데 서로의 국가에 대해서 호감을 가지고 있는 상태였는데 그거를 이 가족이 된 게 마음에 안 들어서 서로 숨기고 있었거든요. 그래서 서로를 알아가려는 노력조차 하지 않았는데 알고 보니 둘은 어쨌든 비슷한 당혹감을 가지고 있었다고 생각을 해요. 이렇게 갑작스럽게 새로운 가족이 생긴 거에 대해서. 그래서 서로의 상태에 대해서 좀 이해하고 공감하는 과정이 이 두 사람이 가족이 되는데 가장 중요한 역할을 하지 않았을까 하고 생각을 해요. Did your relationship with your mother and grandmother affected you or influence you when you were writing the script? 직접적으로 엄마나 할머니와의 관계라기보다는 저의 언니가 결혼을 했는데 그 형부라고 부르잖아요. 그 사람과 사실 너무 모르는 사람인데 가족이 됐고 매 명절마다 만나고 식사를 같이 하게 되는 거예요. 그래서 그 지점이 되게 어색하고 불편했었던 것 같아요. 그래서 우리는 그럼 과연 가족일까? 이런 생각을 하면서 그럼 가족이라면 과연 어떻게 해야 가족일까? 이런 생각들을 하면서 썼었던 것 같아요. 그래서 엄마나 할머니보다는 언니의 결혼이 저한테는 이 시나리오를 쓰는데 좀 큰 영향을 준 것 같아요. So in the climatic part of the movie, when the granddaughter and the grandma face off, the granddaughter says, I needed to find someone to hate. Now, this is a very, very important realization. I think it really struck me deeply. How did you come to that realization? 사실 손녀 캐릭터는 저의 어린 시절이랑 굉장히 많이 닮아 있는 것 같아요. 어떤 좋아하는 대상을 되게 열광하면서 좋아하는 것도 그렇고 아이돌 같은 거를. 그리고 또 되게 뭔가 좀 저도 부모님이 좀 어렸을 때 이혼을 하고서 뭔가 저를 탓하고 싶지는 않고 또 그렇다고 내가 좋아하는 엄마나 아빠를 탓하고 싶지는 않고 누군가 대상이 좀 필요했었던 것 같은데 그게 괜히 애꿎은 사람한테 그렇게 미워하는 마음을 가지면서 그러면 내 마음이 좀 편하지 않을까 이렇게 어린 생각을 좀 했었던 것 같아서 그래서 좀 이 대사를 쓸 수 있었던 것 같아요. Is there anything else you would like our viewers to know about your movie? Anything they should take or any inspirations? Sorry. The cat wants attention. 고양이가 관심을 요구하네요. 네, 관심을 좋아해서. The cat loves attention. Of course. 일단 해외에서 이 영화를 상영을 하는 거는 일본을 제외하고는 처음인 것 같아요. 그래서 되게 뭔가 어떻게 보실지 엄청 궁금해하고 있고 이 영화가 너무 굉장히 한국과 일본의 정서를 너무 많이 담고 있는 영화인데 이게 다른 분들이 보시기에 어떠실지도 되게 궁금하고 뭔가 이렇게 상영하게 돼서 굉장히 기쁘고
가족에 대한 의미를 조금 더 생각해 볼 수 있는 영화가 되지 않을까라고 생각하기도 하고 또 뭔가 지나가는 계절에 대한 그리움도 많이 담을 수 있을 것 같다고 생각을 해서 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 저는 올해 학교를 졸업을 하고서 이제 장편 시나리오를 집필 중에 있어요. 그래서 뭐 다른 장편 시나리오를 각색도 하고 있고 제 오리지널 시나리오를 쓰고 있기도 해서 시간이 얼마나 걸릴지는 모르겠는데 다음은 조금 더 긴 영화로 인사드릴 수 있지 않을까 생각합니다. Nice. We look forward to your next project. Thank you. Thank you for submitting to BAF. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Actor in Korean independent film community. So I had no problem casting her. And is that a cat? 고양이인가요? 네, 고양이가 지나가네요. 죄송합니다. Welcome, everyone. Thank you for tuning with us at the 24th Annual Vancouver Asian Film Festival, Short Spotlight on South Korea. My name is Siddhartha. I'm the host of this series. I'm a local filmmaker and one of the VAF Shorts programmers. I'm here with Jung Hae-won Kam Dong-mim, apologize, the director for the film Lookalike 22-year-old Korean college girl. Welcome to Vancouver. And this is Hannah, our interpreter. She's also been with the VAF family for over 5 years. So she will be translating for us from Korean to English, from English to Korean. My first question is, what was the inspiration behind this movie and the title? How did you come up with that title? 이 영화를 제작하기 전쯤에 굉장히 유행하던 밈이 있었는데 그 밈 중에 하나가 어떤 걸 닮았고 어떤 연생에 어떤 AVI를 붙이면 그 약간 야동 제목, 그러니까 야한 포르노 제목 같이 그런 농담을 하는 밈이 있었어요. 그런데 그 밈들을 보면서 왜 우리는 포르노를 농담으로 소비하고 있지라는 생각을 하면서 이 영화를 제작하게 되었고요. 그리고 사실 이 국내 포르노를 접하는 관객들이 뭐라 해야 되지? 그 몰래카메라는 범죄잖아요. 이 범죄를 농담으로 소비하는 이 무심함에 대해서 작품을 좀 만들어보고 싶다라고 생각하면서 이 작품을 제작하게 되었습니다. My next question is, what are some of the challenges that you had when you were making this film? 네, 사실 이 영화를 준비하면서 제일 어려웠던 점은 레퍼런스를 구하기가 제일 어려웠어요. 그러니까 제가 이 영화를 만들면서 그런 몰래카메라 동영상을 찾아서 수집해서 보게 되면 이건 2차 가해가 되는 거고 범죄 행위가 되는 거다 보니까 이 가해자분들의 이 영상물을 보지 않고 이 피해자분들에게 2차 가해가 되지 않을 만한 영화를 만드는 것이 가장 큰 어려운 숙제였던 것 같고 그러다 보니까 피해자분들이 어떤 생각을 하시는지 그리고 어떤 경험을 하셨는지 그리고 어떤 부분이 아프셨는지 그런 부분 인터뷰로 딸 수밖에 없어서 사실은 그런 부분이 가장 어려웠던 것 같습니다. Why is this topic very important for you? 이 영화가 중요했던 이유는 제가 그동안 봐왔던 사랑 이야기들이 다 너무 아름다웠기 때문이에요. 그러니까 다들 모든 사랑 이야기를 너무 아름답게만 그리고 마치 폭력이랑은 거리가 먼 것처럼 그리는데 제가 경험한 사랑은 사실 굉장히 폭력과 가까웠거든요. 그러니까 내 의사와 반하는 행동을 할 때도 있었고 그리고 내가 누군가한테 상처 입히기도 했었고 그래서 왜 우리는 이 사랑이라는 관점을 늘 아름답게만 포장하려고 할까 이거에 대한 전반적인 생각을 좀 해보고 싶었습니다. The scene on the train station, was it hard to pull off since that was a public space? Did people were coming like, what are you shooting? Did you have to get permission to shoot there? Or did you have to get city permission or stuff like that?
장면은 찍기 전에 충분한 이제 그 지하철 공사의 협의를 받고 찍었고요. 이제 저희가 테스트 촬영을 하는 과정에서 아이폰으로 먼저 미리 촬영을 해봤었는데 그 당시에 이제 시민의식이 많이 높아졌구나라고 생각하는 순간이 어떤 할아버지께서 오셔가지고 저희 남자분을 때리시면서 너 여자한테 그러면 안 된다고 그런 에피소드가 하나 있었어서 되게 저희들끼리도 그래도 예전보다 세상이 많이 좋아졌다 이런 생각을 하면서 찍었던 장면이에요. 근데 그 장면을 이제 영화적으로 연출하기 위해서 저희가 일단 허가를 다 받고 찍었습니다. Nice, nice. My next question is, one second over here. If there's one thing you would like to change about Korean society, what would it be? 글쎄요, 이것은 너무 어려운 질문인데요. 제가 한국 사회에 무언가를 바꿀 수 있을 거라고 생각해 본 적이 별로 없지만 만약에 바꿀 수 있다면 저는 우리가 이렇게 제 인생의 화두기도 하지만 말 그대로 여성이기 때문에 겪는 무언가들 혹은 남성이기 때문에 겪는 무언가들 이렇게 고정된 성역할들이 이제 조금씩 사라지고 있는 것 같아요. 이제 그런 것들을 좀 고쳐나갈 수 있는 작품을 계속 만들었으면 좋겠다라는 마음을 가지고 있습니다. 그리고 아마 앞으로도 계속 사랑에 대한 얘기를 할 것 같은데요. 우리가 그동안 생각해왔던 사랑은 무엇이었는지 그리고 앞으로 생각해보면 사랑은 어떤 장면을 가지고 있을지 어떤 단면을 가지고 있을지 이런 부분에 대해서 생각하는 영화를 만드는 게 제 꿈인 것 같아요. So my next question, you talked about love, right? You said you have experienced bad kind of love, and you have inflicted that on someone as well. So in your view, what is an ideal love that you would like to experience in your life? 이 질문도 굉장히 어려운데요. 글쎄요, 제가 생각하는 이상적인 사랑은 서로에게 할 수 있는 최대한의 존중을 해주는 것 같아요. 그러니까 당신의 거리를 지켜주고 나의 거리를 지켜주고 그럼에도 불구하고 내가 할 수 있는 최선을 다해주는 것. 그러니까 누군가와 친해졌을 때 우리는 선이 없다라고 생각하고 자꾸 그 선을 넘나들잖아요. 근데 그런 것들을 넘나들지 않고서도 저 사람에게 할 수 있는 최선을 다해주는 것, 좀 그게 최고의 관계라고 생각하고 이 관계 안에서 사랑이 있다라고 생각합니다. Is there anything else you want our viewers to know about your film or the message of your film? And also, what are your next projects you're going to be working on? 마지막으로 제가 이 영화에 대해서 하고 싶었던 이야기는 이 영화의 출발선이 분노에서 출발했지만 분명히 가야 할 방향, 분노의 방향에 대해서 얘기를 끝내고 있다는 점이에요. 분노의 방향이 나 자신에게, 그러니까 피해자에게 향하는 것이 아니라 분명히 나를 바라보고 있는 이 대상화하고 있는 시선들을 가야 한다라는 것. 이 지점에 대해서 분명히 얘기하고 싶다라는 점에서 이 영화의 엔딩을 그렇게 잡았던 거고 그리고 제 다음 차기 작품은 아마 장편 영화가 될 것 같은데 지금 준비하고 있는 장편 영화는 최근에 국내에서 일어났던 강남 여성 혐오 살인 사건에 대해서 이 살인 사건은 왜 일어났나부터 출발한 이제 범죄 스릴러를 작성하고 있습니다. 좋은 작품으로 완성해서 나중에 밴쿠버 아시안 영화제에서 다시 한번 또 좋은 관객분들을 만날 수 있기를 바랍니다. Jung-hae-won, 감사합니다 for joining us. 네, 너무 감사합니다. Thank you for this time. Yeah, I watched your film twice, actually 3 times. Wow. Yeah, and it really struck me. So it was really powerful. I'm really glad to meet you. Yeah, you Thank too. you for everything. Thank you. 안녕하세요, 김미듬 감독님. 안녕하세요. Hello. Welcome everyone. Thank you for tuning with us at the 24th Annual Vancouver Asian Film Festival. This series is called The Short Spotlight on South Korea. My name is Siddhartha and I'm the host of the series. I'm a local filmmaker and I'm also one of the WAF
shorts programmers. I'm here with Kim Meedum, and he's the director for the film Mothering. And with me also I have Hannah, who will be translating from Korean to English and English to Korean. So first, Kim Meedum Kamnongnim, I apologize. 안녕하세요. Welcome to VAF virtually. My first question is, why did you choose this particular topic to make your film on? 일단은 뭐 한국 사회 내에서 그 육아라고 하는 게 어떤 그 여성들의 굉장히 큰 화두였고, 최근에는 뭐 굉장히 여러 제도들도 생기고 여성들이 또 사회에 진출하고 하면서 여러 변화를 겪고 있기 때문에 어떤 좀 그런 변화의 어떤 핵심적인 부분이기도 하면서 약간은 좀 인간들이 가진 좀 본질적인 한계라고 해야 될까요? 자식을 키우려면 어쨌든 희생을 할 수밖에 없게 되고, 근데 그런 것들을 어떤 제도에 전가하게 되고 하는 것들이 되게 저한테는 되게 큰 영화적인 아이러니 같은 것처럼 느껴졌어요. 아이러니처럼. 그래서 그런 것들을 좀 표현하면 좀 보다 좀 심도 있는 이야기를 해볼 수 있는 어떤 하나의 영화가 될 수 있겠다, 그런 판단이 서서 그런 토픽을 선택을 했고요. 추가로 저희 누나가 지금 두 아이를 기르고 있는데, 그거 육아를 하는데 저도 굉장히 도움을 때때로 주고 있으면서 느낀 점들이 많아서, 아이가 가진 어떤 원시성이라고 해야 될까요? 좀 사실 사회적으로 그 규범화되지 않은 상태이기 때문에 자유롭게 행동해서 오는 되게 피로함 같은 것도 많고 그런 편이라서, 그런 것들을 느끼면서 마음속에 담아뒀던 걸 좀 솔직하게 표현해보자, 그런 마음으로 이런 토픽을 선택을 하게 됐습니다. Now you had to work with children in this film. What was the casting process like? Was there a specific method you used when you were directing the children? 저도 아역들이랑 처음 작업을 해봐서 사실 굉장히 염려를 많이 했고, 그 전에 그 여러 가지 아역들을 다루기 쉽지 않다라는 이야기를 많이 들었어가지고 걱정을 많이 해서, 저는 프로덕션 한 달 전쯤부터 그 성인 배우와 아역 배우들이랑 같이 좀 만났어요. 같이 만나서 연습도 연습인데, 만나서 그냥 얼굴을 먼저 트고 아이들이 어떤 낯선 사람이 있는 환경을 최소화하려고 조금 노력을 했고요. 그 아이들을 어떤 연출하겠다라고 하는 생각을 사실 처음에 가졌었는데, 그게 사실 쉽지 않은 거였고, 저는 또 그런 마인드가 있었어서, 그 아역 배우들은 특히나 아직 어떤 자기 자신을 형성하기 이전의 단계의 사람이다 보니까 어떤 프로덕션이 막 거칠게 진행되다가 어떤 그런 트라우마로 남는 게 너무 싫더라고요. 그래서 그런 것들은 적어도 없어야겠다라는 어떤 영화 외적인 판단 하에, 그래서 아역들한테 너무 푸시하는 방식이 아니고 그냥 할 수 있는 방식들을 막 이제 해보라고 한 다음에 그런 식으로 진행이 됐고, 실제로 제가 의도하지 않게 아이들이 행동했던 영상이 실제 푸티지로 쓰인 경우도 많고, 그래서 그런 부분들이 되게 저한테도 새로운 경험이었고 새로운 발견이었던 것 같아요. 그래서 그런 점에서 많이 배웠고, 재미있었던 일화는 그 승현이라고 하는 친구의 원래 캐릭터 네임이 승현이가 아니었는데, 이 친구가 되게 자기 자신을 주장하는 게 되게 세더라고요. 그래서 내가 왜 이 캐릭터 이름이냐면서 이 이름으로는 불려지기가 싫다고 그러면서, 사실 캐릭터 이름이 그 아역 배우의 본명 이름으로 바뀌었었던, 그래서 나 승현이라고 불러달라고 막 그래서 연습하다가 알겠다고 그런 캐릭터 네임을 승현이로 가자고 그렇게 바꿨었던 일화가 지금 말씀하시니까 떠오르네요. 그런 일화가 있었습니다. One of my favorite scenes of the movie was when the main character, the teacher,
was on stage and she was dancing like crazy, and the kids was just lined up, and then they started dancing. Was that improv, an improvisational scene, or was that directed, or was it planned? Can you speak more about that scene? 그 씬은 시나리오 단계 때부터 있었고요. 거기에 들어가 있는 음악도 시나리오에 아예 그 음악이 시나리오에 명기되어 있을 정도로 계획을 했던 씬이고요. 그리고 그 안무 같은 경우에도 원래 한국에서 조금 붐을 일으켰던, 본업은 가수는 아니지만 코미디언들이 이제 가수로 이렇게 댄스를 맞춰서 했던 프로젝트 그룹이 있는데, 그 그룹이 췄던 춤을 카피를 하고, 그리고 그 뒤에 안무 같은 경우에는 안무가를 구해서 직접 안무를 좀 구성을 해서 짰고, 다만 이제 제가 그 연출을 할 때 원래는 아이들을 좀 의도한 대로 움직이게 하려고 했는데, 아이들을 그렇게 해서 좋은 화면으로 제가 느껴지지 않아서 아이들을 그냥 맘대로, 그냥 너희들 맘대로 놀아라 이렇게 되어버렸어요. 그러다 보니까 어떤 레이어 같은 게 조금 생겨버리더라고요, 그 화면에. 그래서 그게 좋아서 그런 선택을 했던 기억이 있습니다. 그래서 전반적인 거는 다 시나리오 단계 때부터 계획됐던 씬이고, 다만 이제 좀 즉흥적으로 바뀌었던 부분은 아이들이 좀 자유롭게 움직일 수 있게끔 한 게 약간 변화된 부분이었습니다. So I watched the whole movie about 3-4 times because I was trying to figure out the ending where the boy is looking at his brother. I'm confused. I don't understand. Is it okay if you explain that ending? 네, 원래 그 예정되어 있던 엔딩이 사실 있었고요. 거기서 그 원래 그 지은 선생님이 딸깍딸깍 하는 그 학대 도구로 사용되는 사혈침 소리를 삽입하려고 했던 엔딩이었는데, 제가 어떤 그 보육교사가 어떤 영향을 줘서 아이가 무조건 나빠질 거다라고 이렇게 단정 짓는 게 마지막 편집 과정에서 받아들여지지가 않더라고요. 그래서 그냥 이거는 어떤 상황이 될 수도 있는 거고, 내가 어떤 뭐 픽션의 이야기를 하더라도 이 어떤 존재를 가정해버린다는 이야기가 제 스스로 별로 납득이 안 돼서 그냥 모호하게 남겨놓자. 그래서 이게 어떤 아이를 기르는 부모들을 향할 수도 있을 것이고, 또 아이들을 제도적으로 책임지는 보육교사들을 향할 수도 있을 것이고, 그들이 좀 더 책임감을 느끼고 굉장히 귀중하고 소중한 존재라는 어떤 질문, 어떻게 보면 좀 도발적인 질문을 던지는 마음으로 그 소리를 그냥 빼버리고 좀 모호한 엔딩으로, 그게 좀 질문처럼 남게, 궁금증처럼 남게 그렇게 바꿨던 엔딩이었습니다. Okay. Is there anything else you would like to add for our viewers about your film or? 네, 뭐 코로나로 인해서 저도 사실 되게 가보고 싶은 도시인데 밴쿠버가 방문하고 직접 이렇게 만나볼 수 없어서 좀 아쉽지만, 그래도 영화로 볼 수 있어서 굉장히 기쁘게 생각하고요. 그 제 영화를 봐주신 관객분들이 뭐 어떻게 보면 좀 약간 건방질 수 있는 뉘앙스인데 그런 의도는 아니었거든요. 그냥 어떻게 보면 좀 더 이렇게 사회 제도적으로 있는 부분에 생각해보고, 그게 약간 어떤 개인을 누르는 제도가 되지 않아야 된다는 생각이 기반이었고, 어떤 영화적인 장르 면에서 어떤 호러 느낌과 어떤 스릴러적인 느낌을 차용하다 보니까 좀 차가워진 면이 있는데, 보다 좀 냉정하게 생각해 볼 수 있는 계기가 될 수 있는 영화였으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그래서 좀 어떤 따뜻한 위로를 던지는 영화도 중요하지만, 때로는 좀 냉정하게 조금 직면할 수 있는 영화도 꼭 필요한 영화라고 생각하고 평소에 작업을 하기 때문에, 제 영화가 좀 그런 영화로 다가가서 관객들에게 어떤 좀 서늘한 어떤 경종 같은 게 될 수 있었으면 좋겠습니다. 즐거운 관람 되시길 바라고 영화제
초청해 주셔서 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 네. 그 쇼필름은 그 아버지에 대한 이야기를 조금 준비하고 있어요. 저희 제 아버지에 대한 좀 자전적인 얘기로 픽션을 짜고 있는데, 약간 나이가 많이 드셔서 60대, 70대가 되신 아버지가 그 얼굴에 있는 곰보를 없애기 위해서 성형수술을 하겠다고 가족들한테 막 선포를 하면서 벌어지는 어떤 소동극 같은 느낌의 쇼필름을 준비하고 있고요. 저는 이제 장편 작업도 시나리오를 계속 쓰고 있어서 그것도 좀 준비하고 있는데, 약간 레즈비언 커플인데 젊은 레즈비언 커플이 엄마와 아빠가 이제 불륜을 하는 관계에 자식들이 만나게 돼서 약간 엄마와 딸이 연애 경쟁을 하게 되는 그런 스토리를 쓰고 있는데, 네, 그런 약간 코미디 비슷한 장편도 준비하고 있어서 내년에 최선을 다해서 한번 힘 닿는 대로 만들어 볼 계획입니다. 네. We look forward to seeing your projects next year. 감사합니다. 감사합니다. 네.